अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुख्तलिफ़ ज़मानों की और मुख्तलिफ़ पैगम्बरान अलैहिस्सलाम नाज़िल करी नुता आगतुल किताबों की आखिरी किताब और आखिरी दस्तावेज आगा कुरान शरीफ आगतुल किताबों की चिकमी अहमी खबरें भी और मखलूक द हिदायत तपारा अल्लाह पैगम्बरान तो वर्कड़ी भी आगा तमाम खबरें पर कुरान मजीद की दे वजना दे कुरान मजीद के लिए कुरान मजीद तदा यो सिफत कौन जिक्र शवे च मुहैमिन दा कुरान मुहाफिज दे द मुख्तरू तमाम आसमानी और दागे वजदा दा चिदादा सी किताब दे दे रातों रुस्तो बल्दा सी हिस किताब निशा चिदागे सरे तिलावत दा तुमरा मुअज़्ज़ज़ किताब दे चियोगल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम को मजलिस की तौरात पानी चिता मंगली और दा हज़रत उमर दा अवल ना इन जाहिलियत ज़माने ना दुस्तुन के तालीमी अफ्ताव नुआगर तौरात पढ़ने वही हो तो पैगम्बर इस्लाम ने जिसके नास तौरात अज़ीम शान किताब है बड़े लोई और अज़म पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने तो लोई किताब पढ़ने में तो पैगम्बर इस्लाम ने जिसकी बड़े ने पूरी औलाद ने बस मुस्तल तो पूरी औलाद यार और नबी अलैहिस्सलाम को शुरू कुरान को मौजूद लगे कि उमर किसी शेर अलस्मी तौरात अलस्मी खलता जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर कवाई के सकलत का सवाकिल बुरी खज़ी दरबानी को जाड़ी यानी मर्शी अमा तरा मा बिवजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नगोरी आगे उसी का चिकम द पैगम्बर खुदा व मख मुबारक पानिदा बस हज़रत उमर गिरासी कदल फौरन को फरमाए कि सीना बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह औदा कलीमी दोहराओ की बार बारी मेरी पैगम्बर खुदा उसे सरस और वे वतन फरमायल छे मलगरो मा खुदा सुपदासी दीन रावड़े चिदागे तूर शपा द रणा वज़ शांति रोखाना आए के खुशी शकुन और शुक्री मेरी बातिश और ज़माने खुदे पाक कसमी तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुंदेवे लमा वसअहु इल्ला इत्तिबाई अगर हमारा इस कबर जायज़ न हो सिर्फ दाव वाले जायज़ को चुमा को मतियान की बशाने नु कुरान करीम दास किताब है चले तौरात तो कुरान को मुझे लगे कि रसूल बानी पैगम्बर खुदा उसे शोध नबल कम किताब दे जो कुरान का मुकाबला के बेसरे रवानी और बागी बानी बलार द हिदायत जान का हासिल ही जो बलार द हिदायत उम्मा चरता विषय इन हाज़ा कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम दा कुरान आगे किताब इन हाज़ा कुरान यकीनन दा कुरान
چې تاسو ناظره کوئ، تاسو حفظ کوئ، تاسو ترجمه کوئ، تاسو تفسیر کوئ. نن موږ دې تفسیر او ترجمه شروع کړو. دې قرآن ته اشاره ده، ان هذا القرآن يهدي للتي دا لار ښایي، دا هدایت کوي هغې درست لارې ته چې هغه بلکل سیده او نیغه لار ده د الله رضا ته تللې ده او جنت ته او حق او صداقت ته تللې ده. او په دې قرآن مجید کې په دې رستنو سورتونو کې الله رب العزت پیغمبر خدا ته فرمایي إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. دا قرآن ستا عزت دے، ستا دے امت عزت دے. وسوف تسألون او زرد چې دې قرآن بارے کې تاسو نه تپوس کیږي، دې قرآن بارے کې تاسو نه تپوس کیږي. دا قرآن د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره د عزت سبب او دا قرآن د امت محمدی د عزت او د اکرام او د زورور کېدلو او د غالب کېدلو لپاره سبب دی. او دا قرآن په خپله دا خبره کوي الله وایي چې انه لذکر لک ولقومک وسوف حضرت عمر با فرمائل نحن قوم ذلہ من دیر پریوتے قوم من بطان تسلطی کوئی من بطان لبا خیر و شر من لبا اعزد اللہ بالاسلام و بالقرآن اللہ من بالقرآن و بالاسلام بانی عزت من بالقرآن مابر خلقو خان سرول باتب عمرے خلقو اسلام راغی عثمان خلق وی عمر بن الخطاب امیر المؤمنین دا عزت منت اسلام راغی. روایات الحدیث کی راضی اخلی ابو سفیان بن حرب او سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ دوارا مسلمانان شوی د حضرت عمر خلافت ته او دوارا مشران لولي قومونو مشران قریش لولي قومونو دا دوارا راغلي د حضرت عمر دربار ته سکار به ولادي لپاره راغلي. دوارا ډېر لوی سړي دي، لوی سړي په دې کې انصار و مهاجرین شروع شو. غریبانان انصار و مهاجر دازی د پیغمبر د حضرت عمر دربار ته راننوځي. نو حضرت عمر د اکابرینو ته وایي د ابو سفیان بن حرب ته او د سهیل بن عمر ته تاسو دې ته ځای پرېږدئ. هغه ورته ورسېده. نو بیا چې نور راغلل تاسو خبره ما کړې، تاسو ځئ. د ابو سفیان بن حرب او سهیل بن عمر اول سړي زموږ ډېره عزتونه کړه. د دې نه وروسته چې موږ مسلمانان شوي او موږ د لوی قبیلو سرداران او د موږ دونه عزتي زموږ وکړه. د سهیل بن عمر ډېر خلاص د ورته ویلي ویل ابو سفیان دا خلا د عمر دربار ولګي او نو استاد کې د حیثیت کله چې قیامت کې د الله رب العزت دربار ولګي نو تا دا خپل وزن او زما خپل وزن درته ملاو شو سمرا فاطمه دا قرآن او دا محمد علیه السلام دا دواړه زما استاد کړي تا مخکې دی غریبانانو مهاجرین و انصار پہلو کو او ایمان راوړ او ما او تا د آخرو خلکو مقابله دا هغه سزا ده چې ما او تا ته
من دا عزت چې ویللی دی موږ د قرآن نه رسو شوي وو موږ د پیغمبر اسلام نه رسو شوي موږ یې مکمله کړې او دا غریبانان انصار او مهاجر دوی وله غړۍ ورکړې وه او ملګرتیا یې کړې ځکه نن هغه عزتمند دي او زما ستا عزت نشته او بیا سهیل بن عمر د اکابرینو صحابو سره مشوره وکړه چې د اسلام ته موږ رستوالی کړی دی قرآن ته رستو راغلي او عزت هم خراب شوی دا عزت به په څه به حل کړي نو اکابرینو صحابه ورته وویل چې د کوم قوم او د کوم سړي عزت خراب شي دا په جهاد فی سبیل الله باندې پایي بیا دوباره حاصلي نو سهیل بن عمر خپله قبیله ټوله راټوله او په شام کې په هغه زمانه کې خطا او د خپل قوم کې تقریر او وی جوړه چې زما ډېر خوږ قوم یې خوږه قبیله یې ستاسو نه مې زړه نه کېږي خو ما د مشرانو نه ویې اورې تپوس وکړو چې زما عزت توی شوی دی او ختم شوی دا او څه باندې به حل کېږي وی هغې راته وویل چې په جهاد باندې او په شام کې جهاد دی جهاد ته ځم تاسو نه نن د مسلمان قوم عزت توی شوی دی ډېر سپک په دنیا کې مسلمان قوم دی ډېر ذلیل په دنیا کې مسلمان قوم دی ځکه چې هغه نسخه یې پرېښې ده د هغه نسخې استعمال نه کوي چې په کوم باندې د مسلمان قوم عزت به حل کړي موږ قرآن پرېښی موږ قرآن پرېښی نن مسلمان ځکه بې عزته دی چې قرآن یې پرېښی قرآن یې شاته اچولی دی د قرآن ناظره نه کوي د قرآن حفظ نه کوي د قرآن معنی نه زده کوي تفسیرونه یې نه زده کوي د قرآن مضامینو باندې نظر نه اچوي قرآن کریم ته فیصلې نه وړي په قرآن کریم فیصلې نه کوي دا پرېښودي وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن نبی علیہ السلام قیامت کې راپاسي چې ربا دې زماري امت دا قرآن بند کړی دا قرآن یې پرېښی بیا به زموږ استازو په سترګو باندې په مخ باندې څو سترګې چې د الله مخې ته ولاړ او زمونږ او ستاسو خلاف پیغمبر اسلام راپاسي او دا به وایي چې قرآن یې پرېښی د دې وجې نه قرآن پخپله وایي د قرآن ترجمې به کوئ دې له به ټیم ورکوئ د قرآن د الفاظو صحیح کوئ او د قرآن تفسیرونه به زده کوئ مضامین به زده کوئ او د عمل په نیت به زده کوئ بیا به انشاءالله العزیز دا زمونږ توی شوی عزت په دنیا کې به بحال شي مسلمان به یو زورور قوم وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپله زمانه کې یو د مدینې د مکې معظمې خلیفه او گورنر والي چې ورته وایي هغه یې راوغوښتو بیا حضرت عمر په خپله باندې روان شو په لار باندې د هغه سره میلاو شو ویل ته رالې ویلاو تاسو ویلي چې راشه ویل تا په خپل ځای باندې تا یو مقام هلته څوک پرېښود یعنې ته ستا یې مقام گورنر دې څوک که چې ته رالې نو هغه ویل پلانې ازاد شوی غلام موالي دې ته وایي چې غلام دی ازاد شوی د موالیو نه پلانې مې پرېښود نو حضرت عمر وویل چې د مکې هغه لوري سرداران نور مسلمانان شي چې تا په خپل ځای باندې هغه نایب کړی وی تا ایله ازاد شوی غلام نو هغه ورته وویل چې جي په قرآن ښه پوهېږي هغه غلام ازاد شوی په قرآن ښه پوهېږي نو حضرت عمر فرمایل صدق الله ان الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويرفع بها
خو بیا خدای رښتیا ویلي چې دې قرآن په ذریعه باندې ډېر پریوتي قومونه الله لوړو لوړو مرتبو ته رسوي چې کله دا قرآن شمول کړي خبرې قرآن باندې او ډېر خلک چې دا قرآن پرېږدي د خلکو په نظر کې ډېر لوړې درجو والا خلک دي او چې دا قرآن پرېږدي الله یې نیست و نابود کړي او لاندې تقوی ته یې بوځي قرآن د الله دا سمندر دی سمندر دی قرآن کې هر څه سید قطب شهید رحمه الله د فی ظلال القرآن چې هغه تفسیر دی هغې کې په دې خطبه کې دا شعر دی چې جمیع العلم فی القرآن لكن تکاثر عنه افهام الرجال تمام علوم په قرآن کې پراته جمیع العلم فی القرآن وخبر دا چې تکاثر عنه افهام الرجال د خلکو ذهنونه دي کوتاه دي او د خلکو ذهنونه ورته نه رسېږي ځکه چې کار نه دې قرآن ته به ټیم ورکوئ او دې قرآن ته به وخت ورکوئ دې قرآن ته ناسته ډېر لوی د دنیا او د آخرت سعادت او د دنیا او د آخرت کامیابي ورې په دې قرآن مجید کې ده او دا قرآن کریم په باره کې محمد علي شاهدوني رحمت الله علیه اوس یو څو ورځې مخکې وفات شو هغه پر خپل صفت التفاسیر کې په ځای کې لیکلي د قرآن په باره کې چې قرآن څنګه کتاب دی امام سعدي وایي هو بلسم لقلوب المؤمنین قرآن د مؤمنانو د زړه مرهم پټۍ ده قرآن د مؤمنانو د زړه مرهم پټۍ ده لکه یو سړی زخمي شي او ډاکټر ولا په هغه زخم باندې خوږه پټۍ کېږي دغسې د مؤمن دا زړه د مصیبتونو او تکلیفونو له لاسه زرې زرې مؤمن چې دا قرآن ورته ووایي نو ته یې ګنې پردې ولا پټۍ الا بذکر الله تطمئن خبردار د الله په یاد باندې پړه کې اطمینان او چین او صبر خوشحالي راځي او د قرآن نه لوی ذکر بل نشته عظیم ذکر قرآن تلاوت دی د قرآن ترجمې دي او دا قرآن چې څوک د قرآن معلم وي هغې ته په علمي ژبه کې مبارک مبارک معنا دا ده خیر رسوونکی خلکو ته همدغه وجه ده چې قرآن کریم داسې کتاب دی چې که یو سړي کې خیریت پیدا کېږي او په معاشره کې هغه د خیر انسان رابللی کېږي چې دا ښه سړی دی دا ښه زنانه ده نو موږ خو د نورې معناګانې کوم څوک وایي په دې معنا ښه ده څوک وایي په دې معنا ښه ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا په حدیث کې فرمایي دي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه عثمان بن عفان خلیفہ ثالث خلیفہ راشد شهید الاسلام حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه حمید چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا قرآن کریم دا ډېر رهنما کتاب دی دا درست کتاب دی د دې مخې او شاته په دې قرآن کې پخپله ذکر دی لا یهدیه الباطل من څنګه دی د مخې طرف نه نشي راتلی او شا طرف نه نشي راتلی بلکې باطل چې قرآن راشي باطل څوک دی شیطان او د شیطان خبرې دا
ټول باطل دی او د قرآن او د شیطان مقابله ده. حدیث کې راځي چا ځان سره قرآن سره ځان وتاړه د قرآن سره ځان وتاړه به د شیطان نه خلاص، او چې چا د قرآن پرېښوده شیطان یې ملګری دې قرآن کې بخبر ذکر دا ډېر معزز کتاب دی او دا داسې کتاب دی دلته امام سبکي رحمه الله په اتقان په علوم القرآن کې یو اوږد حدیث ذکر کړی او دا حدیث د حارث اعور نه چې هغه د علي صاحب شاګرد دی، د علي صاحب په حواله باندې خبره کوي چې علي رضی الله تعالی عنه ویو موقع کې وفرمایل چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د پیغمبر خدا نه اوریدلی یقول پیغمبر خدا فرمایل ستكون فتن زرد چې دنیا تبا د گمراهۍ لارې روزي. فتن جمع د فتنه مراد د گمراهۍ لار ده، دنیا تبا د گمراهۍ لارې روزي او د ستكون معنا دا ده چې دا به آینده کې یعنی زه به نه یم. نو علي رضی الله عنه ډېر مقترس صحابي دی، ډېر لوی عالم دی، واقضاهم علي دی. اپویه چې دا فتنې سر راپورته کوي رسول الله به دی، نو فورا یې تپوس وکړه ما المخرج منها یا رسول الله. دا الله پیغمبر بیا دا راته ووایه چې فتنې ښکاره شي او د ګمراهۍ لارې راوځي او تاسو نه یئ او موقع باندې تاسو نه یئ وفات شوي یئ، نو د وتلو لار راته وښایه دا ګمراهونه به څنګه بچ کېږو. فما المخرج منها یا رسول الله؟ قال کتاب الله. نبی کریم حضرت رسول الله صلی الله علیه ته وایي تاسو به د ګمراهونه بچ کېږئ د الله په کتاب باندې، یعنی په قرآن. نو موږ تاسو ته کوشش کوو چې د ګمراهۍ لارې خو به یقینا راځي، ټیم په ټیم باندې راښکاره کېږي، نوي نوي راښکاره کېږي، په نوي نوي شکلونو کې راښکاره کېږي. خدا تپوس کو علي صاحب د رسول الله نه کړی، رسول الله ورته جواب ورکړی دی چې د ټولو فتنو حل او جواب او د ټولو فتنو نه د بچاو لار قرآن دی. قرآن به خپله وایي د قرآن په ذریعه مې بچ کېږي او ولې د قرآن د دغه ټولو فتنو جواب دی. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعد. په دې کتاب کې د مخکنو خلقو د مخکنو قومونو واقعات پراته دي، قصص پراته دي. د هغه قوم نوح نه راواله او د عیسی علیه السلام د قوم پورې را روان شي او دا تاریخ امتونو وګوره. دا خبره پر قرآن کې ده چې دې امتونو د پیغمبرانو هدایت ورکړو، د هغې رهنمایي وکړه، د خیر لارې ورته وښودله، خو ډېرو کمو کسانو هغه قبوله کړه او اکثریت د هغې نه خلاف. الله رب العزت هغه اکثریت خلق د دې مخ د ځمکې نه هکا وکړه، د قوم نوح او د قوم عاد او د قوم ثمود او د قوم لوط او مختلف اقوام. دومره ډېر قومونه دي چې د هغې شمار نه کېږي چې قرآن بیا په یو ځای کې دا خبره کړې ده چې وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تدبيرا. بشمار قومونه تیر شوي، بشمار قرآن وقرونا بين ذلك كثيرا، بشمار قومونه تیر شوي.
سمود او عاد تمویل چې قوم نوح باندې نظر واچوي څه او دغه شعار قوم چې راغلی مخکنی قوم ورته الله ذکر کړی چې دغه قوم ته وګورئ هغوی څه سکلي دي تاسو ولې دا کار کوئ نو فیه نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم او رستنی د قیامته پورې چې څونه خبرې دي څونه حالات دي دې قرآن کې ذکر دي د دلالت النص په شکل باندې د عبارت النص په شکل باندې د اقتضاء النص په شکل باندې کوم چې تاسو اصول کتابونو کې تقسیم کړل وحكم ما بین او دا قرآن د فیصلو کتاب د ستاسو په منځ دا قرآن الله تعالی یوازې دې لپاره نه دی چې موږ یې تلاوت کوو موږ یې ترجمې کوو موږ یې حفظ کوو موږ به په دې باندې ختمونه کوو او بعضې خلک یې لا د مړي سر ته هم چې کوم دی کټ په سر کې ایښی او مقبرې ته یې روان کړی دې سړي قرآن په ژوند کې نه رانیستی چې ورته اوس مقبرې ته ورسره وړي قرآن دې لپاره دی قرآن خو یو انقلابي کتاب دی قرآن خو د الله قانون دی او حکم ما بینکم دا حکم د فیصلو دا قرآن د فیصلو کتاب دی ستاسو په منځ کې د سرماتي اخماتي د پولي د پټي چې څونه جګړې راځي په ټولو کې قرآن فیصله کوم کتاب دی هو الفصل لیس بالهزل دا قرآن رښتینی کتاب دی دا الله کتاب دی لیس بالهزل دا گپ شپ نه دی قرآن نه باندې گپ شپ کتاب نه سازوئ د لوبو ټوکو کتاب به نه سازوئ من ترکه من جبار قسمه الله کوم ظالم چې دا قرآن پرېږدي الله به ټوټي ټوټي الله به نیستو نابود چې دا قرآن چاپي موږ د مختصره زندګۍ کې ډېر ظالمان مو لیدل چې دا قرآن یې پرېښی دی الله دړې وړې کړل او خاص کر د پردې خلاف چې چام کړی دی چې دا قرآني حکم دی الله نیستو نابود کړی ومن ترکه من جبار کم ظالم چې دا قرآن پرېږدي قسمه الله الله به ټوټي ټوټي ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله څوک چې طلب کوي هدایت او ګوري هدایت فی غیره د قرآن نه علاوه په بل کتاب کې چې قرآن نه منځه لر کا او بل داسې کتاب دی چې موږ په هغې باندې هدایت ومومو او درست لار به ومومو اضله الله خدای به ګمراه کړي د قرآن نه علاوه سړی په بل کتاب کې هدایت لټوي الله به ګمراه کړي او دا قرآن د الله داسې کتاب دی وحبل الله المتین دا قرآن د الله مضبوطه رسۍ مضبوط پړی مضبوط بیا سره په خپله ژبه ته ورته څه وایو تاسو ورته وایئ وحبل الله المتین دا د الله مضبوط رسۍ او دې پورې چې څوک ولخطا نو نن لن پسو عمله بیا کټ کېږي نه په لار کې نیغ به الله ته رسوي وهو الذکر الحکیم او دا قرآن کریم د الله تعالی ذکر محکم ذکر دی د الله دا د الله ذکر حکیم دی وهو الصراط المستقیم او دا قرآن د الله درست دی که تاسو خیال کړئ موږ چې لمونځ کوو نو که امام قرات وایي او که ته ځان لمونځ کوې نو ټول دا خبره کوئ چې اهدنا الصراط المستقیم خدای موږ په لار برابر راته وښایي په لار برابر باندې ټیم کې په لار برابر باندې روان کې ټولې ترجمې تاسو کوئ ته به کوو دا ترجمه په فاتحه کې انشاءالله
نو دا موږ د الله د صراط مستقیم غواړو او په هر رکعت کې غواړو، هر رکعت کې غواړو. دا صراط مستقیم څه دی چې موږ د الله نه غواړو؟ دلته په حدیث کې راغلی هو الصراط المستقیم، دا قرآن صراط مستقیم. وهو الذي لا تزيغ به الاهواء، دا قرآن هغه کتاب دی چې نه ګډېږي د سره خواهشات نفسانیه، خواهشات نفسانیه د سره نه ګډېږي. ولا تلتبس به الالسن، په دې قرآن ژبې نه ګډې وډې کېږي. ورې ډېر واړی هغه چې دا خپلې خبرې په پښتو کې کوي یا په خپله ژبه کې کوي، نو هغه تت تت کوي، ژبه یې نښلي. خو قرآن عظیم الشان داسې کتاب دی چې دغه تتیه لږ ده، د قرآن حفظ کوه، هغه ژبه به نه بندېږي. ځکه وفرمایل چې نبي علیه السلام وفرمایل ولا تلتبس به الالسن، ژبې پرې باندې نه ګډې وډې کېږي. او ولا تشبع منه العلماء، قرآن څنګه کتاب علما ته نه مړېږي. خوا به د ګرمۍ ورځې موږ پرې دیر کې به ما ترجمه کوله د جهاد افغانستان په اوایلو کې، د نن نه وه چې 13 کاله مخکې